একসময় বাংলার ভোট যুদ্ধে এই দুটি নাম যেন ছিল একই মুদ্রার এপিঠ ও পিঠ। একজন ছিলেন লড়াইয়ের মুখ, অন্যজন জয়ের নেপথ্যের কারিগর। তারপর সময় বদলেছে রাজনৈতিক সমীকরণ। আজ তাদের একজন নিজের রাজ্যে ইতিহাস করেছেন, কিন্তু অন্যজন আশ্চর্যজনকভাবে সম্পূর্ণ নীরব। কেন? শুধু সৌজন্যের অভাব, নাকি এর নেপথ্যে লুকিয়ে রয়েছে আরো বড় কোনো রাজনৈতিক বার্তা? প্রশান্ত কিশোরের জয়ের পর কালীঘাটের নীরবতা ঘিরেই এখন তুঙ্গে জল্পনা। পাখির চোখ বিহারের উন্নয়ন, সেখানে বিরোধীদের মধ্যে ঐক্য তৈরি করার কোনো লক্ষ্য নেই। বাঁকিপুর উপনির্বাচনের জয়ের পরে স্পষ্ট জানিয়ে দিলেন ভোট কুশলী প্রশান্ত কিশোর। এরপরে বাঁকিপুরের জনপ্রতিনিধিকে নিয়ে আর মানুষজনকে অপ্রস্তুত হতে হবে না বললেন পিকে। बांकीपुर का जो चुनाव हुआ है वो बांकीपुर के विधायक को चुनने के लिए नहीं हुआ है। पहले दिन से ही हम लोगों ने एजेंडा जो रखा था कि हम लोगों का लक्ष्य ये रहा है कि बिहार में जो एनडीए को, भाजपा को बहुमत मिला है, तो हम लोगों की ऐसी अपेक्षा है कि एक अच्छा आदमी बिहार का नेतृत्व करे, ताकि बिहार का विकास हो, बिहार के बच्चों का विकास हो, यहाँ पढ़ाई हो, शिक्षा हो, रोजगार हो, पलायन बंद हो। तो बांकीपुर का जो आज मैंडेट आया है, ये सिर्फ विधायक नहीं चुना गया है। बांकीपुर की जनता ने भाजपा के केंद्रीय नेतृत्व को ये मैसेज दिया है कि आप सम्राट चौधरी की जगह किसी बेहतर व्यक्ति को बिहार में मुख्यमंत्री बनाइए, बिहार की भी चिंता कीजिए। बिहार के लोगों को सिर्फ 5 किलो अनाज के नाम पर, जातियों के नाम पर वोट लेने का मशीन मत समझिए। जितनी चिंता आप गुजरात की करते हैं, उतनी चिंता न भी हो, कम से कम उसकी आधी चिंता भी बिहार की कीजिए। हम लोग भी वोट देते हैं, हम लोग के बच्चे बाहर जाकर 10-15 हज़ार रुपये में मजदूरी करें, ये उचित नहीं है। तो अगर मोदी जी को चिंता गुजरात की है, वहाँ से 25 एमपी जाते हैं, बिहार से 40 एमपी जिता कर जाता है। हम लोग का भी हक है, हम लोग के बच्चों का भी हक है कि यहाँ पर फैक्ट्रियाँ लगें, यहाँ पर रोज़गार हो, ताकि हम लोग के बच्चों को ट्रेन में, बस में जानवर की तरह बैठकर बाहर मजदूरी करने न जाना पड़े। और ये संदेश बांकीपुर की जनता ने बिल्कुल स्पष्ट शब्दों में भाजपा के केंद्रीय नेतृत्व को दिया है। मेरा ये विश्वास है कि भाजपा का जो नेतृत्व है वो इस जो मतदान का जो नतीजा आया है, इसको गंभीरता से लेगा और बिहार में किसी सक्षम आदमी को, किसी स्वच्छ और अच्छे चरित्र काबिल व्यक्ति को मुख्यमंत्री बनाएगा, ताकि आने वाले 4 साल में बिहार की तरक्की हो सके। मुख्यमंत्री तो भाजपा का ही बनेगा, लेकिन भाजपा किसी अच्छे व्यक्ति को बनाए। कुशवाहा बनाना है, कुशवाहा ही बनाइए, लेकिन किसी अच्छे आदमी को बनाइए, किसी अपराधी को बिहार पर मत थोपिए। আপনার পুজো পৌঁছে যাক বিশ্বের দরবারে। প্রতি বছরের মতো এবারও আর+ নিউজ নিয়ে এলো শারদাঞ্জলির সেরা সম্মান 2026। অংশ নিতে সকাল 10টা থেকে সন্ধে 6টার মধ্যে সরাসরি যোগাযোগ করুন আমাদের অফিসে, অথবা কল করুন 9836323248 এই নম্বরে। শারদাঞ্জলি শুধুমাত্র আর+ নিউজে। বিজেপির শক্ত ঘাঁটি বলে পরিচিত বাঁকিপুর 1995 থেকে 2005 পর্যন্ত এই কেন্দ্রে জয়ী হয়েছিলেন বিজেপির সর্বভারতীয় সভাপতি নীতিনের পিতা নবীন কিশোর প্রসাদ সিনহা। 2008 সালের আসন পুনর্বিন্যাসের পরে 2010 থেকে 2025 পর্যন্ত টানা 4 বার জয়ী হন নীতিন। সেই নীতিনকে বিজেপির রাজ্যসভায় পাঠানোর পরে বাঁকিপুরে উপনির্বাচন হয়। তাতেই বিজেপিকে হারানোর পরে সাধারণ মানুষকে ধন্যবাদ দেন প্রশান্ত কিশোর। জানান, এবার তার একমাত্র লক্ষ্য এই বিধানসভা কেন্দ্রের উন্নয়ন। তার মতে তাকে জয়ী করে বিহারের মানুষ বিজেপিকে একটা বার্তা দিয়েছেন। জনগণের বার্তা, শিক্ষা এবং কর্মসংস্থানের উন্নতি করবে এমন নেতাকেই এবার বেছে নেওয়া উচিত বিজেপির। প্রশান্তের কথায়, বিহারের জন্য একজন ভালো মুখ্যমন্ত্রী নিশ্চিত করাই তার লক্ষ্য। बात व्यक्ति की नहीं है, बात इसकी है कि बिहार आज देश का सबसे गरीब और पिछड़ा राज्य है। तो जिस मोदी जी को, जिस भाजपा को हम लोग वोट देते हैं, एनडीए को वोट देते हैं, क्या उनकी जिम्मेवारी सिर्फ गुजरात के प्रति है? भाई, बिहार के बच्चों का भी तो हक है। गुजरात में 1 लाख करोड़ का बुलेट ट्रेन बने, हम लोग को उससे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बिहार के बच्चों के लिए भी तो कुछ सोचा जाए, ये बात है। ভোট কুশলী থেকে ভোট জয়ী প্রশান্ত কিশোরের রাজনৈতিক কেরিয়ার অবশেষে ঊর্ধ্বমুখী। একসময় তৃণমূল, বিজেপি সহ একাধিক রাজনৈতিক দলকে নির্বাচনে জয়ের রাস্তা সাজিয়ে দিয়েছিলেন। 2026 সালে নিজেই জয়ী হয়ে পিকে বোঝালেন তিনি স্রেফ কিং মেকার নন, রাজাও বটে। বঙ্গে প্রশান্ত কিশোর বেশি পরিচিত মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় তৃণমূল কংগ্রেসের ভোট কুশলী হিসাবে। পিকে স্ট্র্যাটেজিতে একাধিক কঠিন নির্বাচন জিতেছেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়।
2019 সাল থেকে 2024 পর্যন্ত তৃণমূল কংগ্রেসের ভোট কৌশলী হিসেবে কাজ করেছিলেন প্রশান্ত কিশোর ও তার সংস্থা আইপ্যাক। বলা হয় অতি কঠিন পরিস্থিতিতেও তিনি মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের ভোট ব্যাংক অটুট রাখতে নানা গুরুত্বপূর্ণ সলা পরামর্শ দিয়েছিলেন। 2026 সালের বিধানসভা ভোটেও আইপ্যাক কাজ করেছে তৃণমূলের হয়ে, কিন্তু ততদিনে মালিকানা বদলে গিয়েছিল। পিকে আর ছিলেন না এই সংস্থায়। যদিও তৃণমূল নেত্রী সম্পর্কে পিকের মনোভাব অতি উচ্চমানের। 2021 সাল নাগাদ ঘনিষ্ঠ মহলে পিকে জানিয়েছিলেন মমতা দিদিকে কিছু শেখাতে হবে বলে মনে করেন না তিনি। এমনকি এটাও বলতে শোনা যায় মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এমনি এমনি উঁচু জায়গায় পৌঁছাতে পারেননি। আন্দোলনের নেত্রী বলে মমতাকে সম্বোধন করেন পিকে, তবে শুধুমাত্র মমতার ভালো সময়ে তার সম্বন্ধে এত ভালো ভালো কথা বলেছেন তাই নয়। 2026-এ মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের হাত থেকে যখন সরে যায় বাংলার কুর্সি, একে একে সরে যেতে থাকেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের ঘনিষ্ঠ নেতা নেত্রীরা, তখনও মমতার পাশে দাঁড়ান প্রশান্ত কিশোর। মমতার দল টুকরো টুকরো হয়ে যাওয়া নিয়ে এক সংবাদ মাধ্যমের সামনে তিনি বলেন, বিজেপির হয়রানির জন্য ভাঙছে তৃণমূল কংগ্রেস। বিধানসভা ভোটে তৃণমূল হারলেও ঝুলিতে প্রচুর ভোট, সেই সমর্থন কোনো বিধায়ক সাংসদ চলে যাওয়ায় কমবে না। বাংলায় দিদি যতদিন থাকবে ততদিন তৃণমূল থাকবে। যারা যারা বলছেন তৃণমূল শেষ হয়ে যাবে তারা ভুল ভাবছেন। সায়নী ঘোষ দল ছাড়ায় কিছু আসে যায় না। নির্বাচনে ভোট পেয়েছে তৃণমূল, মিডলম্যান ছিলেন এমএলএরা। ছেড়ে যাওয়া এমএলএদের দম থাকলে নির্দলে দাঁড়িয়ে দেখাক। ওই দল মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় রক্ত ঝরিয়ে তৈরি করেছেন। কোনো ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায় যা নিয়ে যেতে পারবেন না, অরূপ রায় কখনো মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় হতেই পারবেন না, ঋতব্রত কখনো মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় হতে পারবেন না। কি রে, তোর বেশ র্যাশ হয়েছে দেখছি। হ্যাঁ রে, কি করবো বলতো, র্যাশগুলো কিছুতেই কমছে না। অনেক কিছু ইউজ করলাম তবুও কমছে না। তুই এম্বার গৌরীদেবী হসপিটালসে দেখাতে পারিস, ওখানে ভালো এক্সপিরিয়েন্স ডার্মাটোলজিস্ট আছে। গৌরী দেবী হসপিটাল, রাজবাঁধ, দুর্গাপুর। যোগাযোগ 8001003333, 8001113333। প্রশান্ত কিশোরের চোখে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বরাবরই এক উচ্চ নেত্রী। ভালো সময় থেকে খারাপ সময় বরাবরই মমতার পাশে দাঁড়িয়েছেন পিকে। অথচ পিকের সাফল্যে একেবারে চুপ মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। অভিনন্দন জানানো তো দূর, এই নিয়ে একটি প্রতিক্রিয়াও দেননি প্রকাশ্যে। কালীঘাটের এই নীরবতার কারণ নিয়ে ফিসফাস শুরু রাজনৈতিক মহলে। একটা সময় বাংলার ভোট মানিয়েছিল মমতা পিকে জুটি। 2021-এর ঐতিহাসিক জয়ের নেপথ্য কারিগরদের অন্যতম ছিলেন এই প্রশান্ত কিশোর। সেই তিনিই আজ নিজের রাজ্যে ভোটে জিতে প্রমাণ করলেন তিনি শুধু অন্যকে জেতানোর কৌশলী নন, নিজেও জিততে জানেন। অথচ এই জয়ের পর কালীঘাটে কার্যত পিন পতন নিরাপত্তা। নেই অভিনন্দন, নেই শুভেচ্ছা বার্তা, নেই কোনো রাজনৈতিক প্রতিক্রিয়া। তাহলে কি মমতা পিকে অধ্যায়ের পর্দা পুরোপুরি নেমে গেছে, নাকি রাজনৈতিক সম্পর্কের হিসাবটা এখন শুধুই নীরবতায় লেখা হচ্ছে? একসময় যিনি বলেছিলেন যতদিন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ততদিন তৃণমূল থাকবে, সেই প্রশান্ত কিশোরের রাজনৈতিক উত্থান তৃণমূলের এই নীরবতাই এখন সবচেয়ে বড় প্রশ্নচিহ্ন। খবরের নামে প্রতিদিন সন্ধে আপনার ড্রয়িং রুমে কি শুধুই চিৎকার চেঁচামেচি খেয়ে আসে? বিতর্কের নামে চলে গালাগালি আর কাদা ছোড়াছুড়ি। এবার সময় পরিবর্তনের, কারণ আমরা কান ফাটানো চিৎকারে বিশ্বাস করি না। আমরা বিশ্বাস করি খবরের সত্যতায়। আমরা কোনো পক্ষের হয়ে গলা ফাটাই না, আমরা সাধারণ মানুষের হয়ে প্রশ্ন তুলি। চিৎকার নয়, শুধু খবর হবে যেখানে বিতর্ক আছে কিন্তু কুৎসিত ঝগড়া নেই। সঠিক তথ্য, বিশ্বস্ত খবর। নজর রাখুন আর প্লাস নিউজে।